សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជម្រាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញពីរបៀប install Ubuntu នៅលើ Visual Box ដើម្បីយើង install បានយើងត្រូវមាន file ឬក៏ OS របស់ Ubuntu សិនដើម្បីបានយើងត្រូវចូល browser Ubuntu server alternative download ដើម្បីជ្រើសរើស version មួយណាដែលយើងចង់download មាន22និង24ប៉ុន្តែខ្ញុំបាន download ដល់22រួចហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ Virtual Box យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកើត VM ថ្មីដើម្បី boot OS Ubuntu យើងចូលយើងដាក់ឈ្មោះ VM ថ្មីយើងមួយសិនមក Ubuntu server យើងជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីដាក់ VM ថ្មីរបស់យើងចូលទីនេះ Ubuntu server ខ្ញុំបានកើត folder ថ្មីមួយស្រាប់ហើយយើងចូលទៅស្វែងរក ISO image ឬក៏ file ដែលយើងបាន download បែបមិន22តបមកយើងកើត user យើងថ្មីមួយមក user យើងអាចខ្វែងអក្សរធំបានទេយើងត្រូវសេអក្សរទូចទាំងអស់ password ដូចគ្នាតបមកយើង specify virtual hardware របស់យើងសូមយក CPU យើងយក4 core memory យើងយក 2GB បានresize យើងយក 50GB មកហើយយើងចុច finish គ្រឿងចង់ VM play វាកំពុងតែ power up VM ថ្មីយើងហើយវាកំពុងតែ install Ubuntu ចូល VM ថ្មីយើងហើយវាកំពុងតែធ្វើការ install Ubuntu យើងត្រូវរងចាំវាយូរបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមstop video មួយសិនបាទហើយវា install ជារួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ comment 2ដូចជា QMI និង PWD ហើយចង់ VM play ឥឡូវយើងធ្វើការ login ចូល user របស់យើងមកមកជាខ្ញុំ password ហើយយើងធ្វើការ clear មួយ comment មុនគេគឺ QMI វាសម្រាប់ចង់ដឹងថាយើងនៅក្នុង user មួយណានេះក្នុង user របស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Shilong ដកមកទីទៀត PWD ពេញ present working directory វាសម្រាប់ប្រើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយនៅយើងឈរនៅកន្លែងមួយណាហើយប្រើ user មួយណាបាទការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
Bài mình số lúc nàyអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពី Linux Basic Command នៅក្នុង YouTube command ដំបូងគឺ pwd គេប្រើសម្រាប់show calendar directory ហើយ present working directory ខ្ញុំនៅក្នុង home ហើយនៅ children តមក ls ប្រើសម្រាប់ list directory content ហើយខ្ញុំមាន directory content 2ក្នុងនិង ISU30 command ទី3គឺ cd គឺ change directory ឥឡូវបើដើម្បីយើងអាច change បានខ្ញុំសូមចូលទៅ directory ខ្ញុំពីចូលហើយដើម្បី change directory យើងដាក់ cd មកក្រោយវិញមកវាមកក្រោយវិញឬក៏យើងអាច cd ហើយយើង cd ទៅវា go up one directory មកដល់យើងតែសាថ្មី cd space 1 2នេះវាបែបមក go up one directory មកយើង cd slash នេះយើងចូលទៅយើងចូលទៅ user យើងចូលទៅ root បែកវិញមកយើងចូលទៅ command បង្កើត create file យើងអាចប្រើ touch ហើយយើងដាក់ file name យើងមកxongចូលទៅ directory ខ្ញុំបង្កើត file មួយនៅក្នុង directory ហ្នឹងប្រើ command touch file name lab ចឹងទៅយើងអាច check មើល file បានយើងប្រើ command ls នេះ lab មួយមកយើងអាចបង្កើតជា text file យើងប្រើ echo យើងមកយើងនេះវាចេញជា hello ISU30 តមកយើងអាចចូលទិន្នន័យហ្នឹងនៅក្នុង text file យើងបានយើងដាក់ហើយយើងដាក់ file name យើងដាក់ចូល lab មួយនេះហើយយើងអាចដើម្បីយើងចូលទៅមើល text file នៅក្នុង lab មួយហ្នឹងបានយើងប្រើ cat lab មួយនេះវាចេញ hello ISU30 យើងអាចប្រើ command មួយទៀតដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យឬកែទិន្នន័យក្នុង text file យើងបានដូចគ្នាប្រើ nano
dương một file máu vậy xây nano thật phân thế phân nhưng ai cai rồi có bằng thay tình người bán nó đặt đó dương cần một cái máu này máu copy cell hóa dương ai cho show file maintain dương code head lên nó nếu rồi thì lỗ là show chắc chắn là những bạn đồ một file là vì có hỏi bạn đồ một file thì là mỗi đội thì mình này nói chắc cái nói mình đó máy cho mình mới chết cứ do âm làm bảy thì lịch phàm liền rồi đó tóm hai giờ đặt nên niệm bật là mùi bài sợ là mỗi thì mình cho comment mùi tiết cứ comment một cái để đây cho thì cứ âm thế dài o nó nhân đặt để đây cho thì dân máu nhưng âm ác năm bay mới nhưng cái để đây cho thì bạn này thì ở niệm để đây cho thì còn một tiết cứ remove em thích để đây cho thì remove em thích đây thì cứ o ấm nó remove o nếu em thích để đây ấm này một đây đây thì một bạch tại sao đây cho tí admin là content là lấy như cao đây cho tí này mình content muối như từ cao content như cao khoan máu như touch này thì ở như là cp
thế hai dương sạc ra o ấm ó như làการเดลซ่า directory not empty បានបង្កើត palette មួយនៅក្នុង directory ជឿនឹងដើម្បីលុបទាំង directory ទាំង file យើងប្រើ om តអូមកលុបបានអាចមើលលុបហៅបាត់ហើយតមកទៀតយើងចូលទៅ comment អឺ UMI យើងខ្ញុំកំពុងតែchơiនៅ user ឈឿឡងតមក hostname YouTube server ខ្ញុំកំពុងតែប្រើនៅ YouTube server មួយទៀត pf.a ប្រើសម្រាប់diffuse save គឺមើល diffuse save នេះមើលលបលប្រមាណវាប្រមាណ size storage មួយទៀត free.h memory info មក up running process នេះ running process មានខ្លះដើម្បីឈប់យើងប្រើ control C វាឈប់វាដល់មកតមកទៀតមិន ping ping ដើម្បីយើងចូលទៅប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយវាស្គាល់ចូលស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់ទៅមកចូល IP address មកយើងចូលដល់ command sudo sudo apt update យើងត្រូវការ password user របស់យើងគេកំពុងតែ run update ឥឡូវវា update ហើយនៅចូលទៅ command sudo apt upgrade ដល់បាទឥឡូវវា upgrade ហើយឥឡូវ command basic language command មានខ្ញុំបានបង្ហាញបានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបinstall ISH និងការ connect ចូលទៅ YouTube server យើងដោយប្រើ PowerShell បន្ទាប់ពី install ISH រួចតោះ command ដំបូងយើង sudo apt update វាមួយសិនវាត្រូវការ password អូខេបន្ទាប់ពី update ហើយយើងអាច install ISH បានយើងវាយ command sudo apt install .y open escape.server វាចាប់ផ្ដើម install ISH ឲ្យយើងបន្ទាប់ពី install ហើយយើងenable វាប្រើ command sudo
system យើងបងដកមកsystem control system ពេលយើង enable ហើយយើងឆែក status វាមកយើងប្រើ command sudo system control status វាដាក់កំពុងតែ run នេះអញ្ចឹងយើងប្រើ command មួយទៀតដើម្បី uncompleted firewall ហើយនឹង sh ប្រើ sudo u យើងឡោះហើយឥឡូវយើងឆែកមើល IP ដើម្បីយើងធ្វើការ connect ទៅជាមួយនឹង PowerShell ហើយចូល PowerShell យើងសាក ping ទៅរកserver IP របស់ YouTube របស់យើងគឺ 10.2 បាទមិញខ្ញុំបានកែអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរ adapter ដោយសារវាអាច ping បានឥឡូវខ្ញុំបាន fix រួចឥឡូវយើងបាន IP ថ្មីឥឡូវយើងសាក ping ទៅម្ដងទៀត92.168.1.9 បាទឥឡូវវា ping ស្គាល់ឥឡូវយើងសាកconnect SH យើងដោយប្រើ username និង IP 192.108.1.1 បាទឥឡូវវាទាមទារ password បាទឥឡូវយើង connect ចូលហើយយើងសាកវាយ command 1 2 បាទការបង្ហាញនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទជំរាបសួរលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញពី command សម្រាប់ប្រើប្រាស់ត្រួតពិនិត្យ hardware និង system control ហើយ command ទី1របស់យើងគឺ ls cpu មានន័យថា list cpu ហើយយើងចូលយើងទួយមកយើងបាន cpu មកនេះវានឹង list cpu យើងហើយនឹងមានអីខ្លះនេះ CPU ខ្ញុំមាន0ដល់3យើងមាន4ហើយវាមាន CPU mode វា32 bit 64 bit ណាតមកទៀត command ទី2គឺ htop បើយើងអត់ទាន់មានទេយើងអាចនេះ sudo apt install htop បានប៉ុន្តែខ្ញុំបាន install ហើយខ្ញុំក៏វាយ htop មកវាចេញហើយ htop ហ្នឹងគឺ check real time CPU usage នេះ CPU usage ហើយយើងសំខាន់យើងមើល PID នេះគឺ processor ID គឺវាកំណត់ថាយើងកំពុងតែ process លើយើងកំពុងប្រើប្រាស់អីខ្លះហើយពេលយើង error ទៅយើងអាច kill វាបានដូចយើង end task ក្នុង task bar យើងដែរហើយយើងចង់បញ្ចប់វាយើង control C មកនិង control C តទៅទៀតយើងចូលទៅ command RAM និង memory command គឺ freeh នេះប្រើសម្រាប់បង្ហាញ RAM usage មក free.h នេះ memory usage របស់ខ្ញុំនៅសល់ free 3G ទៀត use off 100 មេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅមើល command list block device នេះយើងវាជាtree structure ឥឡូវយើងសាកជា structure នេះតមកទៀតយើងចូល command check network និង GPU information
mìnhទីមួយគឺ IP address យើងគ្រាន់តែវាយ IPA មកមានន័យថាយើងចង់ឆែក address ទាំងអស់នេះ address IP address មកហើយcái command មួយទៀតគឺ df.8 នេះគឺ displace usage យើងអាចឆែក displace usage របស់យើងបាន ds.8 នេះ displace usage របស់ខ្ញុំuse off 74G ហើយនៅ variable 43G ទៀតហើយ slash នេះមានន័យថាវាជា user root ចឹងវានៅក្នុង try C បន្តមកទៀតយើងចូលទៅ command process management ពិនិត្យហើយនឹង kill process នេះPSAUX នេះវាមានន័យថាយើងដូច htop ដែរប៉ុន្តែវាមកទាំងអស់ហើយដល់នេះ process ទាំងអស់តែរៀងពិបាកមើលជាង htop តិចហើយយើងសាកថ្មីមកនេះយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលបើយើងដាក់ htop មកវាស្រួលមើលវាស្រួលមើលហើយវាមានបញ្ជាក់ session ID user អីស្រួលមើលជាង PSAUX នេះតបមកទៀត command kill command kill PID នេះមានន័យថាយើងវាយ kill ហើយយើងដាក់PID មកវានឹង kill ហើយមួយទៀត kill ដក9នេះមានន័យថា force kill យើងប្រើដូចនៅពេលដែលយើងចូល taskbar ហើយយើង end task ដូចគ្នាចូលមកយើងចូល system shutdown and restart command ដំបូងគឺ shutdown ដក O ហើយ now មានន័យថាយើងចង់ reboot ហើយយើងបើក YouTube server យើងក្នុងនេះមកដាក់ដក O now បាទ deny ដោយសារយក information ចឹងយើងត្រូវប្រើ sudo password នេះវា reboot ហើយ command មួយទៀតគឺ command power off វាយកតែម្ដងគឺប្រើយើង login នេះសិនយើងប្រើ sudo shutdown តែអត់មានដក O ទេដក O មានន័យថាយើង reboot អញ្ចឹងយើងដាក់ shutdown ហើយ now យកតែម្ដងតែយើងត្រូវ login នេះមួយសិន ISH យើងដើម្បីចូលទៅ YouTube server យើងនេះហើយយើងវាយ command មក sudo shutdown now ហើយយើង power off YouTube server យើងតែម្ដង password នេះវាបិទតែម្ដងឥឡូវការបង្ហាញខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានមើលរហូតពីដើមដល់ចប់បាទជំរាបសួរលោកគ្រូនិងអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញuser management នៅ YouTube បងឡើយយើងដាក់ខ្លួនឯងមកដើម្បី show current user មួយសិនតោះមកយើងវាយ pwd ដើម្បី show current directory មកទៀតយើងធ្វើការបង្កើត user ថ្មីមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយ home directory និង bash shell គឺយើងត្រូវការ sudo មកហើយយើង add user add មក .m .s មានន័យថាបង្កើត directory ហើយ .n គឺបង្កើត script bin ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ user ថ្មីយើងមកឈ្មោះខ្ញុំយើង enter មកបន្តមកទៀតយើងត្រូវ
set password ឲ្យ user ថ្មីយើងដើម្បីយើង login បានយើង sudo swd ហើយវាយឈ្មោះ user យើងមកenter មកយើងដាក់ password យើងមកបាទ success ក៏មកយើង switch ទៅ user ថ្មីហ្នឹងយើងវាយ sudo យើងមក password ទី3បន្ទាប់ពី login ចូលហើយយើង confirm user យើងមកយើងដាក់ពូមិបាយមកនេះត្រូវហើយយកមកយើង show home directory យើងមកនេះ home ហើយឆ្លងបន្ទាប់មកយើងបង្កើត folder ហើយ list content យើងបង្កើតមក run media folder ដាក់មកយើង list មើលនេះ photo តមកទៀតយើង exit back ទៅ user ដើមវិញយើង exit មកនេះយើង log out តមកយើង show ឲ្យ user មួយក្នុងក្រោយuser យើងប្រើ tab pc នេះមកកើតថ្មីមកការបង្ហាញខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកនរគ្នាអរជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញពីgroup management និង user management បងឡាយើងត្រូវ connect ASX ទៅ YouTube server របស់យើងទៀតយើង create group យើងឲ្យ sudo group add ដាក់ឈ្មោះ group យើងមកកดមួយទៀត UI ក្រោយគឺ day off ហើយយើងលិញមើលរបស់យើងវាយ នេះgroup យើងបានបង្កើតហើយអស់មកទៀតយើងសាក delete developer ដែលគឺវាចេញយើងមាន delete ចោលបាត់ហើយឥឡូវយើងសាក create វាមកវិញតែវិញមកវាចេញមក3វិញអស់មកទៀត create file size
Just nói giờ ls độ ấn nó được tiếp trên information giờ UCD mod hai ls độ ấn nó rồi tới thằng ốc tiếp đều up UI up kind of set up cái bàn từ còn lại giờ trên mod còn tiếp group với con là sai tế anh những thời sai groupចូលទៅតាម file នីមួយៗតែមិនថាគឺCOP ហើយចូលទៅ develop process គឺពីទៀតគេ process ហើយក្នុងឥឡូវយើង assign group ហើយឥឡូវយើងខ្វះuser អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត user ហើយ assign ចូលក្នុង group នីមួយៗ user develop của user
mày ngon Olivia mơ mới get thêm và thấy tốt một việc sợ mới chẳng dương lục việc sợ mới ngóc sợ để ngóc giờ sạc một sạc tiền nó hết chỉ xí bên user ấy là giờ sang user trang group nhiều môn mới có phải đấy hay hai user hay đấy đấy sao transformation viết not system of giờ go to user developer không quay sang acceptor dev of text file xuống user nhất application gì nấy đâu đấy một chiếc user UX UI system of acceptor dev of text mission ngày đây ở cái hai nhóm nhập phần năng tích